Okay, good morning students. Welcome to the ESET portal by Sanjay Academy. So ఈ రోజు మనం ESET 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ ని డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ద ఫస్ట్ షిఫ్ట్ పేపర్. సో ఈ పేపర్ లో యాజ్ యూజువల్ గా ESET 2020 మోడల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను 76 నుంచి 100 వరకు కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సేమ్ 19 ESET పేపర్ లో కూడా 76 నుంచి 100 వరకే బిట్స్ ఉంటాయి, కెమిస్ట్రీ బిట్స్. ఒకసారి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ 76th బిట్ ఏంటి? ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కాల్డ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇదే బిట్ లో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అన్నారు అనుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అయితే స్టార్క్ ఎఫెక్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే జీమన్ ఎఫెక్ట్. Got it or not? So answer will be 3. Next bit. Bohr's model can explain. Bohr model దేన్ని explain చేసింది? Spectrum of hydrogen atom only, spectrum of hydrogen molecule, solar spectrum, spectrum of an atom or ion containing one electron. One electron containing atoms నే explain చేసింది. One electron containing ions నే explain చేసింది. So that answer will be 4, direct bit. Next, the maximum number of electrons that a d orbital can accommodate. D orbital ఎన్నండి? 5 కదా. So dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. 5 degenerate orbitals ఉంటాయి కదా. So each orbital can accommodate 2 electrons. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Maximum 10. So that answer will be 3. Next 79. Magnesium atomic number is 12. Magnesium atomic number is 12. Which of the following is electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. అయిపోయింది కదా. 12 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 plus 2 plus 6, 10 plus 2, 12. ఇక్కడ చూడండి 4 ఆప్షన్ లో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. చూడండి ఆప్షన్ 3 చూడండి. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. సో ఆన్సర్ విల్ బి 3. N2 molecule contains covalent bond, ionic bond, hydrogen bond, metallic bond. Nitrogen 3 electrons ఉంటాయి, valency of nitrogen atom 3 electrons. So sharing of electrons in between nitrogen atom, so that the bond is covalent bond. So answer will be 1. Next, 1 mole of any of the particle contains, it's a universal కదా, మన అందరికీ తెలుసు. 1 mole అంటే డెఫినిషన్ ఏంటి? ఎనీ సబ్స్టెన్స్ 1 mole is nothing but 6.023 into 10 to the power of 23. సో ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ 6.02 into 10 to the power of minus 23. 6.022 into 10 to the power of 23. So that the answer will be 2. ఇది చూడండి ఇక్కడ 60 point, ఇది 6.023 into 10 to the power of 25. So that answer is 2. This is also called Avogadro number. Avogadro number. 1 mole of any substance contains Avogadro number of, suppose 1 mole of particle అనుకోండి, Avogadro number of particles. 1 mole of atom అనుకోండి, Avogadro number of atoms. అదే 1 mole of electron అనుకోండి, Avogadro number of electrons. This is called Avogadro number. 6.023 into 10 to the power of 23. So the normality of the solution obtained by dissolving 4 grams of NaOH in 1 liter. Normality find out చేయమన్నారు. మీకు తెలుసు normality is equal to weight by gram equivalent weight. Weight ఎంత ఇచ్చారండి? 4. gram equivalent weight of sodium hydroxide ఎంత? 40. Molecular weight 40. Equivalent weight is also 40. ఎందుకంటే దాని బేసిసిటీ 1 కదా. సో 40 by 1 అంటే 40 నే. సో
1000 by వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ ఇన్ ఎంఎల్. సో 1 లీటర్ అంటే ఎంత ఎంఎల్ లో? సో 1000 విల్ బి క్యాన్సిల్. 4 by 40 అంటే 4 10s. సో 1 by 10 అంటే 0.1 నార్మల్. ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. 0.1 నార్మల్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2. సో 0.1 నార్మల్ కాబట్టి ఆప్షన్ 2. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు 4 by 40 ఎలా వేశారు ఏంటంటే, కొంతమంది ఫ్రెష్ గా ఇప్పుడే మనం నార్మాలిటీ రిలేటెడ్ సమ్స్ నేర్చుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం మనం ఏం చేయాలి, ఫార్ములా ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి కదా. వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్, వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 by volume in ml. This is the formula of normality. Weight by gram equivalent weight into 1000 by volume in ml. So weight అంటే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు 4 grams, అందుకే నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను 4 అని. సో గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH కదా, NaOH తాలూకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సోడియం తాలూకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ 23, ఆక్సిజన్ తాలూకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ 16, hydrogen molecular weight 1, total 40. So 40 is the molecular weight. Equivalent weight కావాలంటే ఏం చేయాలి? Equivalent weight కావాలంటే equivalent weight is equal to molecular weight by ఇది ఏంటిది బేస్ కదా, అందుకే acidity. acidity అంటే molecular weight అంతా 40. acidity అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ OH మైనస్ అయాన్స్ అంటే 1. సో 40. సో అలా 40 నేను డైరెక్ట్ గా ఏం తీసుకున్నాను? గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ లో తీసుకున్నాను. ఇంటూ 1000 by 1000. 1000 will be cancelled. 4 10s. 1 by 10 0.1 normal. So answer is 2. Okay, molecular weight of sulfuric acid is molecular weight of sulfuric acid H2SO4. H2SO4 కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అటమిక్ నెంబర్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలని అందుకే చెప్తున్నాను. 1 నుంచి 30 వరకు ఉండే ఎలిమెంట్స్ తాలూకు అటమిక్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి. హైడ్రోజన్ అటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 1 కదా. సో దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అటమిక్ వెయిట్ సో 1. కానీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ? 2 కదా. సో 1 into 2 is equal to 2. సో నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఎంత? అటమిక్ నెంబర్ 16. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సల్ఫర్స్? ఒకటే కదా ఉంది. 16 into 1, ఐఎమ్ సారీ, అటమిక్ వెయిట్ 32 into 1 32. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ అటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 8. అటమిక్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? 16. డబుల్ చేయండి. కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్లు? 4 ఉన్నాయి. 16 into 4 64. టోటల్ ఎంత అయింది? 2 plus 2 plus 4 అంటే 8. 3 plus 6 98. ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్స్ లో 92, 96, 98, 99. సో ఆన్సర్ విల్ బి 3. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ 98. A Lewis acid is a substance which accept the protons, accept the lone pair of electron, donate protons, donate lone pair of electrons. అంటే మనకి 3 థియరీస్ ఉన్నాయి కదా, అర్హీనియస్ థియరీ, బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ, లూయిస్ థియరీ. లూయిస్ థియరీలో యాసిడ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్. చూడండి 4 ఆప్షన్స్ లో యాక్సెప్ట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో దట్ ఆన్సర్ విల్ బి 2. Next 85. The pH of solution is 9.5. The solution is మనకు తెలుసు కదా. సో pH వాల్యూ లెస్ దెన్ 7 అనుకోండి. pH వాల్యూ లెస్ దెన్ 7 అయితే యాసిడ్స్. అదే pH వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 7 అనుకోండి బేస్. అదే ఎగ్జాక్ట్ 7 అంటే న్యూట్రల్. pH is equal to 7,
న్యూట్రల్. సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉందండి, అది 9.5 అంటే గ్రేటర్ దెన్ 7. సో దట్ బేసిక్ సొల్యూషన్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 1. So laws of electrolysis were given by Faraday first law, Faraday second law. 2 laws ఎవరు ఇచ్చారు? Faraday నేనే చెప్పేసాను. సో ఆన్సర్ చూడండి, ఆస్ట్రాలు, Faraday, Arrhenius, Volta. So that answer will be 2, Faraday. Common electrolyte is used in the salt bridge. Common electrolyte used in the salt bridge. Direct bitter. Salt bridge లో ఏంటి యూజ్ చేస్తారు? KCl or KNO3 with agar agar gel. సో ఇక్కడ చూడండి 4 ఆప్షన్స్ లో KCl కనిపిస్తుందా లేదా? పొటాషియం క్లోరైడ్, KCl or KNO3 పొటాషియం నైట్రేట్, ఇది యూజ్ చేస్తారు కదా సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లో. సో దట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ లో KCl కనిపించింది కాబట్టి సో ఆన్సర్ విల్ బి 3. స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి ఆపోజిట్ అంటే రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్. రిడక్షన్ అంటే గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే బోత్ ఆర్ రివర్సిబుల్. లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దీనికి ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో, ఆక్సిడేషన్ కి ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా రిడక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమడిగారు? స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండేది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉండేది చూడండి, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కడ ఉందో, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. కానీ 1 ఇంటూ అంటే దానికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అయిపోతుంది. రివర్స్ లో రావాలనుకోండి, రిడక్షన్ పాజిటివ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. రిడక్షన్ పాజిటివ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. రిడక్షన్ నెగిటివ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ పాజిటివ్ అవుతుంది. రివర్స్ లో ఉండాలి. సో దట్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1 into its standard oxidation potential. So that answer will be 2. Next. The standard EMF of the cell reaction, zinc and copper. Zinc and copper ichcharu, both are same concentration, 0.1 molar, 0.1 molar. Zinc undergoes oxidation. Zn gives rise to Zn plus 2 plus 2e minus oxidation. Copper undergoes reduction. It gains 2 electrons to form a copper. These are these reactions that takes place in this cell. It is a standard at 25 degrees centigrade, 1.10 volts. So that the EMF of the cell reaction when 0.1 molar, 0.1 molar. So that is nothing but 1.10 volts. Direct ga edaithe ichchado ade answer vastundi. It's a standard electrochemical cell. Standard electrochemical cell, because the reason is zinc value is minus 0.76 volts. The copper is plus 0.334 volts. So E cell value is, E cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode minus E anode. So 0.334 minus into minus 0.76 gives rise to 1.10 volts. So that answer will be A. I'm sorry, 1. Answer is 1. Next. Which chemical is the responsible for the permanent hardness of water? Permanent hardness of water. KCl, MgCl2, NaCl, AgCl. NaCl, AgCl, KCl. इसलिए ये hardness causing salts है क्या? हardness causing salts తెలుసు కదా, bicarbonates of calcium, magnesium,
chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So magnesium chloride is a hardness causing the salt, especially permanent hardness, ఎందుకంటే calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, which causes temporary calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, permanent. సో మనం చూడండి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ కదా అడిగారు, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. పెర్మిటెడ్ ఈస్ కెమికల్లీ అంటే పెర్మిటెడ్ ని ఏమంటారు, సోడియం అల్యూమినోసిలికేట్స్ అంటారు కదా. సోడియం అల్యూమినోసిలికేట్ అంటే జియోలైట్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ నేమ్ పెర్మిటెడ్. అదేంటది, హైడ్రేటెడ్ సోడియం అల్యూమినోసిలికేట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 3. డైరెక్ట్ బిట్ ఆన్సర్ ఇస్ 3. నెక్స్ట్, cation exchange resin is possessed. cation exchange resin. సో RH ప్లస్ cation exchange resin ఇలాగే తీసుకుంటాం కదా. అదే anion exchange resin అంటే ROH మైనస్. ఇవి Ca+2 RMg+2 తో రియాక్ట్ అవుతాయి వాటర్ లో ఉండే మెటల్స్ తో. అదే anion exchange resins క్లోరైడ్స్, సల్ఫేట్స్, కార్బోనేట్స్ వాటితో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెసిన్ ఏం పొజెస్ చేస్తుంది, H+ అయాన్ ఇస్తుంది. anion exchange resin OH- అయాన్ ఇస్తుంది. సో దట్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెసిన్ ఇస్ పొజెస్ అని అడిగారు. ఎసిడిక్ కా, బేసిక్ కా, ఆంఫోటరిక్ కా, బెంజో గ్రూప్. H+ ఇస్తుందని ఏమంటారు, ఎసిడిక్ కదా అంటారు. యాసిడ్ ఇస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ H+ అయాన్ కదా. ఏ సబ్స్టెన్స్ H+ అయాన్ ఇస్తుందో దాన్ని యాసిడ్ అంటారు. సో దట్ డెఫినెట్లీ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెసిన్ ఇస్ ఎసిడిక్ గ్రూప్. ఆన్సర్ ఇస్ 1. కెమికల్లీ ద రస్ట్ ఈస్ అంటే ఐరన్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అది ఏంటి అని అడిగారు. కంపోజిషన్ డైరెక్ట్ గా Fe2O3.XH2O. X ఇస్ వాల్యూ అంటే X వాల్యూ 2 అవుతూ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ 3 అవుతూ ఉంటుంది, 4 అవుతూ ఉంటుంది. హైడ్రేటెడ్ అంటే ఐరన్ అనేది కొరోడ్ అవడం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కదా, ఆక్సిజన్ విత్ మాయిశ్చర్ కదా. సో దట్ కంపోజిషన్ విల్ బి Fe2O3.XH2O. సో దట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ రస్ట్. అంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో కనిపించే ప్రొడక్ట్ కంపోజిషన్ Fe2O3.XH2O. సో ఆన్సర్ ఇస్ 3. సో galvanizing is the process of coating iron with 2020 పేపర్ లో కూడా వచ్చింది. మెటల్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు galvanizing ప్రాసెస్ లో అంటే జింక్ తో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. చూడండి జింక్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, 4th one. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. Which of the following is not a thermoplastic? థెర్మోసెట్టింగ్ అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, థెర్మోప్లాస్టిక్ అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో నాట్ ఏ థెర్మోప్లాస్టిక్ అన్నారు. బెక్లైట్ చాలా స్ట్రాంగ్ కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్. ఇట్ ఈస్ ఏ థెర్మోసెట్టింగ్. రిమైనింగ్ పాలిస్టైరిన్ థెర్మోప్లాస్టిక్, పాలిథీన్ థెర్మోప్లాస్టిక్, నైలిన్ థెర్మోప్లాస్టిక్. But bakelite is very strong polymer, strong plastic. So that it is a thermosetting plastic. So that answer will be 1. Isoprene is a monomer of అంటే రబ్బర్ ప్రిపరేషన్ కి ఐసోప్రీన్ యూజ్ చేస్తారు. చూడండి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్లు, న్యాచురల్ రబ్బర్. సో ఐసోప్రీన్ ఇస్ అ మోనోమర్ అంటే atom, smaller atom, అవి కంబైన్ అవుతాయి. ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ రబ్బర్, నేచురల్ రబ్బర్. సో దట్ ఆన్సర్ విల్ బి 3. నెక్స్ట్, బ్యూనా S is a copolymer of బ్యూటాడైన్ స్టైరిన్. డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది మనకి బ్యూటాడైన్ స్టైరిన్.
ఈ రెండు కంబైన్ అయితే మనకు వచ్చేదే బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్. బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్ నే జిఆర్ఎస్ రబ్బర్ అని కూడా అంటారు. జిఆర్ఎస్ రబ్బర్. ఓకే, బ్యూటాడైన్ అంటే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ప్లస్ స్టైరిన్ CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఈ రెండు కోపోలిమరైజేషన్ అయితే we can get బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్. అందుకే బ్యూనా ఎస్ is a copolymer of butadiene styrene. So that answer will be 1. Next. Main constituent of natural gas. Main constituents of natural gas. అంటే మెయిన్లీ ఏముంటుంది నేచురల్ గ్యాస్ లో అంటే మీథేన్ ఉంటుంది. మీథేన్ CH4 మీథేన్. సో దట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈథేన్, మీథేన్, బ్యూటేన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో మీథేన్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూంట్ ఇన్ ద నేచురల్ గ్యాస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2. నెక్స్ట్, ఓజోన్ లేయర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్. మనకి ఫస్ట్ మనకు ఉండే లేయర్ ఏంటి? ట్రోపోస్ఫియర్. ట్రోపో పైన స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లోనే ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది. సో చూడండి, స్ట్రాటోస్ఫియర్, అయనోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్, అట్మాస్ఫియర్. సో స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే ట్రోపో అనేది 0 to 11 కిలోమీటర్స్. ట్రోపో ఇస్ 0 to 11. సో అదే ఇన్ కేస్ స్ట్రాటో ఏమో 11 to 50 కిలోమీటర్స్. ఓకే, సో నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 24 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ లో మనకి ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో. సో దట్ ఓజోన్ లేయర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్. The amount of DO required aerobically decomposed biological organic matter of a given volume of water. అంటే biological decomposition of organic matter. Biological decomposition of organic matter of a given volume of water is biochemical oxygen demand, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, biomagnification. Biomagnification అయితే కాదు. Biomagnification ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే సమ్ కెమికల్స్, పెస్టిసైడ్స్ అనేవి ఒక స్పీసీస్ నుంచి ఇంకో స్పీసీస్ పాస్ అవడాన్ని బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటారు. కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ organic matter, biological organic matter, biologically inert organic matter. That is called chemical oxygen demand. Biological oxygen demand is exactly the meaning for amount of DO, amount of oxygen, dissolved oxygen required for decomposition or biodegradable organic matter in a water sample. So that answer will be 2. ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇలా ఇంకా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ 2018, 17, 16 ఇలా అప్లోడ్ చేయడానికి మీరు ఒకటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ESET portal by Sanjay Academy, and please post the valuable suggestions in the comment box for our encouragement. Okay, thank you, all the best.